Sucha, commonly known as Tibetan butter tea, is more than just a warm drink. It is a living expression of Himalayan history, identity, and resilience. In Nepal, this tea is embraced by communities such as the Sherpa, Tamang, and Gurung, who have passed its traditions from one generation to the next. Its journey begins high in the cold, wind-swept mountains of Tibet and continues today in both traditional Himalayan homes and modern cafes across Nepal. Sucha originally lies deep in Tibet, where harsh winter demand food and drink that could provide warmth, strength, and endurance. By blending tea leaves with yak butter and salt, Tibetan Sherpa communities created a beverage that sustained them through freezing temperatures and long journeys. In Nepal, Sucha soon became an essential part of daily life among Himalayan communities. It is traditionally the first drink offered to guests, symbolizing warmth, generosity, and open-hearted hospitality. To cope with extreme cold, Himalayan people relied on tea as warming beverage. With large populations of yaks in the region, families produced butter, ghee, and milk. By adding yak butter and salt to tea, they created a drink that provided warmth, energy, and endurance perfect for life in freezing temperatures. Guests are welcomed with sucha as a gesture of good fortune and hospitality, helping people stay warm during the cold seasons. हुन्छ एक्चुअली मलाई यसको टेस्ट पनि मनपर्छ अनि बिकज अफ इट्स सिम्प्लिसिटी अनि ट्रेडिसन पनि फलो हुन्छ होइन अनि या आई लाइक इट गाउँमा थिएँ हजुर अनि आमाले बिहान उठेर जुन हाम्रो गाउँमा चाहिँ वान काइन्ड अफ ब्याम्बो टाइपको सिलिन्डर जस्तोमा चाहिँ हाम्रो चियाहरू चाहिँ टर्न गर्थ्यौँ या ब्लेन्ड गर्थ्यौँ भनौँ न अनि त्यो बिहान बिहान तातो तातो होइन त्यो सुचा बनाएर दिँदाखेरि यस्तो लाइक रिफ्रेस हुने होइन कस्तो आनन्द लाग्ने ज्यानलाई वान काइन्ड अफ छुट्टै एनर्जी आएको जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ क्या मलाई अहिले पनि त्यो फिल हुन्छ होइन उहाँ नभए पनि अहिले पनि स्टिल आई मिस द्याट मोमेन्ट नुन चियाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नुन चिया चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि अलिक बुढो बाजेदेखि चल्दै आएको भनौँ न है त्यतिखेरको अब पहिलाको जमानामा चिनी नपाएर के त्यस्तो टाइपको नुन मात्रै पाउँछ नि त त्यही भएर चाहिँ नुन चिया भएको अनि हाम्रो हिमाली बेगमा चाहिँ शेर्पाहरूले प्रायः जस्तो नुन चिया खान्छ अलिक इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि नुन चियालाई चाहिँ होइन भान्सामा है बिहान उठ्ने बित्तिकै नुन चिया खायो भने कस्तो तातो हुन्छ नि त त्यही भएर नुन चिया चाहिँ एकदम धेरै स्पेसल हाम्रो शेर्पा समुदायमा भनौँ. In today's world, sucha has adapted to modern lifestyles. Tea leaves, butter, and even instant sucha packets are now easily available. हामीले चाहिँ तातो पानी बोइल गरिसकेपछि चाहिँ त्यो अनुसारको सायद चाहिने जति दुध हालेर अनि त्यसमा चाहिँ फेरि मिक्सरमा कि निकालेर अनि घिउ हालेर अनि नुन हालेर अनि त्यो हालेर अनि त्यो सेक गरिदिनु कि अनि हाल्यो बस्नु तिमी हामीले चाहिँ गाउँमा चाहिँ कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हल्का तातो पानी बोइल गर्ने होइन त्यसमा चाहिँ हामीले चियापत्ती हाल्छौँ अनि चियापत्ती हालिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ थोरै दुध पकाएर हालेर त्योभित्र सातु हुन्छ नि त गाउँको सातु त्यो मिक्स गरेर अनि नुन हालेर अनि उसलाई चाहिने जति घिउ एड गरेर अनि यस्तो काठको फिर्के हुन्छ कि त्यसले घुमाएर चाहिँ सेक गरेर चाहिँ खान्छौँ. In recent years, sucha has traveled far beyond its traditional roots. Trekkers and visitors often taste it for the first time along mountain trails, and many develop appreciations for its unique flavor. Urban cafes now serve modern variations, bringing Himalayan traditions into contemporary spaces and reconnecting with young people and their cultural identity. This growing popularity has created economic pathways. Yak herders, butter producers, and tea farmers benefit from higher demand, while local entrepreneurs package and export sucha mixes to international markets.
In Himalayan culture, suchia is not just consumed, it is shared. Offering suchia to guests is an expression of respect, warmth, and generosity. It is often the first thing served to visitors, regardless of time or occasion. एक टाइममा विदेशमा थिएँ at that time I miss my culture, I miss my tradition, I miss my people, I miss my family, and I miss their warmness, you know. विदेशमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो सबैजना एकदमै बिजी टाइम हुन्छ कि एकअर्कालाई ग्रिटिङ गर्ने टाइम पनि हुँदैन लाइक कल्चर एकदमै याद आएको थियो होइन अनि त्यही भएर चाहिँ सो जब म यहाँ ब्याक टु नेपाल आएँ होइन त्यतिखेर चाहिँ जब म एयरपोर्टमा पिकअप गर्न आएँ होइन त्यतिखेर चाहिँ यति वार्म फिल भयो कि उहाँहरूको त्यो गर्ने तरिका जुन हुन्छ नि यो ग्रिटिङ्स गर्ने तरिका जुन हुन्छ नि एउटा कल्चर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ यति वार्म फिल भयो कि जुन बाहिर पाएको थिएन होइन आफ्नो देशमा आएपछि चाहिँ अनि यति रमाइलो यति लाइक सब कुछ छ जस्तो फिल भयो कि मलाई अनि त्यसपछि मलाई घरमा लगेँ होइन त्यसपछि उहाँले सबै मेरो फेभरेटहरू सबै प्रिपेयर गरेर राख्नु भएको थियो कि जुन कि मलाई सुचा होइन यो तिब्बतन बटर टी यस्तो मिठो बनाएको थियो होइन त्यो खाँदाखेरिको जुन आनन्द छ नि म अहिले पनि बिर्सिनु सक्दिनँ होइन त्यो जुन यो आफ्नो कल्चर आफ्नो खाना होइन आफ्नो पिपलहरूले गर्दा चाहिँ म कुन कम्युनिटीमा चाहिँ बिलोङ गर्छु त म को हो होइन त्यसले चाहिँ चिनायो कि मलाई. One of the most important cultural moments for Suchia is during Losar, the Tibetan New Year which takes place in winter. During Losar, families gather to celebrate renewal, prosperity and togetherness. पहिला पहिला बाजे बराजुहरू चाहिँ माथि गुठमा गएर भेडा बाख्रा या चोरीहरू हुने बेलामा चाहिँ बाजेहरूले यसरी नै लुचिया सुचियाहरू बनाएर खानुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि हामीलाई पनि सिकाउनु भयो हामी पनि त्यसरी बाजेहरूले सिकाउनु भएपछि हामी पनि भेडा बाख्रा चराउने बेलामा यसरी नुनचिया सुचियाहरू बनाएर खाने गरेको अरू चियाहरू भन्दा अलिक फरक नै हुन्छ मिठो हुन्छ जाडोमा एकदम राम्रो. माथिल्लो गोर्खाको चिसो हावामा बारीमा एकदम धेरै जाडो हुने त्यतिखेर आमाले बनाइदिनु भएको बारीतिर खाएको खाजाहरू आलुको रोटी अनि गुन्द्रुकको अचार त्यसपछि नुनचिया सँगै खाँदाखेरि जतिसुकै काम गरेर थाकेको जस्तो फिल नै नहुने चियाले गर्दाखेरि चिसोमा धेरै न्यानो हुने पेटै तातो भएर आउने हिजो जस्तै लाग्छ भर्खरै खाएको जस्तो लाग्छ. What was once limited to remote Himalayan regions can now be found in urban markets, cafes, and online stores. अहिलेको पुस्ता अहिलेको पिँढीलाई चाहिँ आफ्नो कला संस्कृतिहरू रीतिरिवाजहरू जोगाएर राख्नको लागि नुनचिया चाहिँ खाइराख्नुपर्छ. आफ्नो मौलिकता पनि हुन्छ यसमा. पछि आफ्नो भावी पिँढीहरूको लागि पनि राम्रो बचाइराख्नको लागि नुनचिया चाहिँ सबैजनाले पछि पुस्ताहरूले खाइराख्नु भयो चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. एकदम धेरै खानुस् नुनचिया खानुस् जाडोमा स्वस्थ रहनुस् भन्न चाहन्छु. इफ तपाईँलाई टिबेटन पिपल शेर्पा पिपल अनि हिमालयन पिपलको कल्चर जान्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एकचोटि बटर टीलाई चाहिँ टेस्ट गर्नुहोस् अनि त्यसको टेस्ट लिएर त्यसको महसुस गर्नुहोस् होइन. मोस्टली तपाईँले झन् ट्रेकिङ जाँदाखेरि तपाईँले शेर्पासहरू भेट्नुहुन्छ होइन उहाँहरूको घरमा जानुहुन्छ उहाँले ट्रेडिसनली नै बनाएको हुन्छ कि बटर टी चाहिँ त्यो चाहिँ एकचोटि टेस्ट गर्नुहोस् होइन अनि त्यो गर्नै पर्छ जस्तो पनि लाग्छ होइन. अनि इफ तपाईँहरू या सिटी एरियातिर हुनुहुन्छ भने होइन त्यसको अप्सन पनि छ जुन हाम्रो इन्स्ट्यान्ट टी भनौँ मसँग प्याकेट आई हेभ वान हाम्रो इन्स्ट्यान्ट टी पनि छ जुन सेम टेस्ट दिन्छ
and you will love it. So you can try it. More than a beverage, it is a living heritage, one that honors the past while adapting to the future, strengthening identity, community, and pride across generations. From its origin as survival drink in Tibet to its role in Nepal's cultural and economic life, Suchia reflects the deep connections between people, place, and traditions. Suchia continues to carry the warmth of the Himalayas.